السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرست میں خلبلی مچ گئی اور ساری طاقت و قوت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حقی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، کیا غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین، عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادرو، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خرکن نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا۔ اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم آپ نے اب آواز داد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کے ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمد سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں۔ گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالے کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی،
जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ के गोदों में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपने अम्मी से कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और वो ये कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले ही मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो, जरा गौर करो, कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हजदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावा में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। पहले मस्जिद थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिद है पक्की तो कच्चे है नमाजी। भला बताइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते थे और रोया करते थे। इसी हाल में एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और एक खुशखबरी और पैगाम सुनाए कि हजरतुल इज्जत शहनशाह आल जहां अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया। और दरियाफ्त फरमाते हैं कि आप क्यों रहते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मालूम था तो क्यों रहता, फिर भी दरियाफ्त करते हैं। फौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना जाने क़यामत के दिन मेरे उम्मती के साथ कैसा मामला होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के लेकर एक कब्रिस्तान के पास है, जहां काफिर और मोमिन दोनों तरह के मुर्दे मदफून थे। एक मुसलमान की खबर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह। यह सुनते ही फौरन कब्र से बाहर आते हैं, उस हाल में कि उसका चेहरा रोशन है और मुंह से कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, एक मुशरिक की कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। ये सुनते मुशरिक बाहर आया, उस हाल में कि उसका चेहरा काला था और मुंह से हाय अफसोस की आवाज आ रही थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जिस तरह अभी अपने मोमिन बंदों को देखा और काफिरों को देखा, ठीक उसी हाल में उस दिन भी होगा कि हर कलिमा गो को उसकी कब्र से उस कलिमा के साथ उठाया जाएगा और काफिरों की यही हालत होगी जो आपने देखा। इतना सुनना था कि आपको तशल्ली व तशफ़ी हो गई। बिरादरान इस्लाम, आपने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए महव तदब्बर तफक्कुर रहा करते थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमने हुजूर की उम्मती होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भुला दिया है, उसके नक्श कदम को इस तरह भुला दिया है कि ज़मीर खुद हम पर मलामत करता है। याद रखो, उस वक्त को जब कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे और बड़े बड़े दफ्तर दिखलाकर फरमाएंगे, ए फला दे के तेरे गुनाहों के दफ्तर है। और वह कहेगा, हम मेरे मौला, मैंने सब गुनाह किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा था, वो तुमको इसके करने से रोकता और डराता था, लेकिन तुमने उसकी बात ना मानकर इनकार और इस्तेज़ा किया, और आज तुम यहाँ आज़ाब अलीम का मज़ा चाहो। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसके मुंह के बल घिसक कर जहन्नम में डाल दो। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर चलने वाला बनाए और 5 वक्त बाजमात के साथ नमाज पढ़ने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।